చేయడానికి కాదు. యూజువల్గా చాలా ప్లేసెస్ వరల్డ్లో చాలా ప్లేసెస్లో క్రిస్టియన్స్ని చూసినప్పుడు ద జనరల్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే ఆఫ్ late many of the Christians they have grown up a lot in the word of God. There is no doubt about it. They have grown up a lot in the word of God. అయితే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్లో అంటే నాలెడ్జ్ పార్ట్లో చాలా గెయిన్ అయ్యి స్టిల్ they live in a kind of a vacuum. Still they live in a kind of problematic situations, peacelessness. ఎందుకు అని ఆలోచిస్తే one difference, the one issue ఏంటంటే have your attention please. The library will be closing in 30 minutes. Also the library car park gate will be locked in 30 minutes. Any cars left in the car park after this time may incur fine. Thank you. The amount of knowledge we have gained is not at all proportional to the amount of application we have. So that's the main reason. కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది, దేవుని వాక్యం గురించి కానీ లేకపోతే దేవుని గురించి కానీ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది. దాన్ని లైఫ్లో అప్లై చేసుకోవాలి, డైజెస్ట్ అవ్వకపోతే కనుక ఇట్ లీడ్స్ టు ఫ్రస్ట్రేషన్. ఒకవేళ తెలియకపోతే కనుక దెర్ విల్ బి అ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్న ఉంటుంది. అందుకనే ignorance is always better than ignorance. But we are not ignorant, we are knowledgeable person, but we are not able to have that satisfaction. ఎందుకు అనే దాన్ని ఈరోజు మనం చూడటానికి ప్రయత్నించాలి. That's what we will try to do. That's number one. Number two, మీరు ఇక్కడికి in spite of the busy day, being a working day, and again tomorrow is a working day, you made it to this meeting. I know there's a lot of traffic, but somehow you made. I appreciate you for that. Definitely you wanted to gain something from the Lord. I think before you actually expect something from the Lord, you ask yourself one question: what is that I'm really struggling with today? What is that I'm really struggling with today? Definitely manandariki kuda oka struggle edo vishayamlo untundi. It can be a struggle that is inside us and a struggle outside us. For some people, it can be a habit, it can be a relation, it can be a weakness, it can be a disease that's inside you. For some people, it can be something outside you. It can be a position, it can be a job, or whatever it is, it's outside. So, if at all you are asked this question, what is the one thing that is really putting you down? So really one thing that is putting you down, really one thing that is making you to worry a lot. What is that one thing? And you just put it back to God and say, Lord, this is my problem and I have come here to find a solution. I have come here to get an answer from you. So I appreciate you to speak to me on this issue. Shall we look to the Lord in prayer? Father, I just want to commit each one of us into your hands. Lord, I pray, Lord, this room is very small, but thank you so much. You brought a lot of people, a lot of disturbance is there, but still, oh Lord, we only pray for your peace, oh Master. We pray, oh Father, that you would help us to concentrate on your word. Help us to look into your word. Lord, everyone who is sitting here, they have one thing or the other that is really bothering them. నాయన ఏ విషయం అయితే ప్రభావ వాడిని ఇబ్బంది పెడుతుందో, వాడిని ఆత్మీయంగా ఎదగకుండా చేస్తున్నారు, వాడి జీవితంలో సంతోషం లేకుండా చేస్తున్నారు, వాడి జీవితంలో శాంతి సమాధానం లేకుండా చేస్తున్నారు, దాన్ని మీ ముందు పెడుతుంటా ప్రభా. దాని ప్రభా ఈరోజు నీ సన్నిధి ద్వారా, నీ మాట ద్వారా ప్రభా, నాయన నీ శక్తి ద్వారా ప్రభా, దానిపై విజయాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఈ వాక్యం మా జీవితాన్ని స్థిరపరచాలి ప్రభా. మేము ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఇవ్వాలి ప్రభా. ఈ సాయంత్రం మేము గడిపేటువంటి ఈ సమయం మా జీవితానికి ఉపయోగపడేదిగా చేయమని
ఏసే నామములో ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. As I told you that మనందరిలో కూడా ఒకవేళ కనుక క్వశ్చన్ చేస్తే కనుక ఇండివిజువల్గా నా లైఫ్ అంతా బాగుందండి, కానీ ఐ హ్యావ్ దిస్ వన్ ప్రాబ్లం, ఐ హ్యావ్ దిస్ వన్ ప్రాబ్లం, ఐ హ్యావ్ దిస్ వన్ ఇష్యూ అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్తారు. ఏదో ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ వీ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఇష్యూ ఇన్ అవర్ మైండ్ అండ్ లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యాన్ని మనం వినడానికి ప్రయత్నించాలి. Don't worry about kids. I'll not bother. I'll be a different Edward today. I can understand. Usually I can't bear that, but today I'll try to have maximum patience of my life. Okay, right? So don't worry about them. So you concentrate just with them. I'll try to do my best. That's what I do. So దాన్ని మనం దేవుని యొక్క శక్తితో ఎట్లాగా విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం, దాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మన లైఫ్లో చాలా రకాలైనటువంటి ఫియర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఏదైతే మన ఇష్యూ ఉన్నదో దాన్ని నేను ఎట్లా ఫేస్ చేయగలుగుతాను, ఎట్లా దాన్ని ఎదుర్కోగలుగుతాను, అండ్ హౌ కెన్ ఐ ఓవర్కమ్ దాట్? దట్స్ ద బిగ్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టుడే. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ యూ టు ఎ passage in the Bible, and before that I'll give you a big story also, the background, where how they actually faced a huge problem in their life with the help of God, and not only they could overcome that problem, but they became a model to each one of us. మనందరికీ ఒక మాదిరి అయిపోయినటువంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను. మనందరం కూడా క్రిస్టియన్స్ అయిపోయాం, దేవుని దగ్గరకు వచ్చేసాం, బైబిల్ చదువుతున్నాం, క్రిస్టియన్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇన్ అ వే ఒక వ్యక్తి క్రిస్టియన్ అవ్వడం ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్, బట్ క్రిస్టియన్ అయిన తర్వాత క్రిస్టియన్గా జీవించడం ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఈరోజు మీకు ఒక బిబ్లికల్ అనాలజీలో మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. Okay, that's what I want to do it. So let me tell you the story, just the story. Israelilu Egypt lo unnaru for nearly 430 years, and they were going through a lot of slavery and all those things. Probably they were not able to bear anymore, so they sought the Lord, and God decided to send a savior or a redeemer in the form of Moses. And Moses went to the Pharaoh. 10 plagues వచ్చాయి. ఆ 10వ ప్లేగ్ తర్వాత ఫరో డిసైడెడ్ టు సెట్ ది ఇజ్రాయెలైట్స్ ఫ్రీ. యూదుల్ని ఇశ్రాయేలుని వదిలిపెట్టాలని ఇష్టపడ్డాడు. సో నౌ మోసెస్ అండ్ ఆరోన్ దే డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ ది ఎక్సోడస్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్. అయితే ఇమిగ్రేషన్ చెకింగ్ కావాలి. దే ఆర్ స్టిల్ విదిన్ ద కంట్రీ. ఓకే, దే డిడ్ నాట్ క్రాస్ ద బోర్డర్. ఆ బోర్డర్ క్రాస్ కాకముందే దే హ్యావ్ కమ్ టు ఎ బిగ్ issue. They came to a flat ground, a plain ground called Hi-Ha-Hi-Roth. That's the name of the place. It's a ground between two mountains. అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు బేస్ క్యాంప్ వేసుకున్నారు. 2 million people. Please try to understand. It's 2 million people, and we don't know how many animals are there. All these things. అవన్నీ కూడా ఆ గ్రౌండ్ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు బేస్ క్యాంప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. That side is the Red Sea, and they looked at the Red Sea. Probably they looked at Moses and said, "Ni GPS sarga paniyastadu, veer తీసుకొచ్చి ఆగిపోయింది." That's what they might have questioned. But he said, "No, my GPS is perfect. God asked me to come here." So adi Moses' answer. So Moses said, "Okay, let's relax here. Challaga undi." So they were relaxing. They suddenly hear the sound of chariots. And from a distance, they could see the desert storm coming. Like, is it desert storm? No. It's chariots. Chala keen ga observe chestunnadu. It's Pharaoh chasing us. It's Pharaoh coming after us. So adi vallaki bhayam vesindi. Ikkademo Red Sea, ikkademo Pharaoh coming with chariots. Usually, if you are there in that position, you will not look towards the Red Sea. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కామన్. దాంట్లో మారేది ఏమి లేదు. ఇట్స్ ద సేమ్. మూమెంట్ చేంజ్ వచ్చేది ఇటు నుంచి. సో ఎవ్రీబడి ప్రాబబ్లీ వర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ సైడ్. వాట్ షుడ్ ఐ డూ?
అనేటువంటి భయం. God created lot of obstacles so that they may not see it. దేవుడు ఫైర్ క్రియేట్ చేశాడు, అన్ని రకాలైనటువంటి అబ్స్టికల్స్ క్రియేట్ చేశాడు. With an intention, don't worry, I'm covering this side, go that side. Probably they were not turning towards that side. They were only looking at this side, very much worried. Moses with couple of leaders, they were looking towards the Red Sea. They looked up and asked God, Lord, what we should do? అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, మోసెస్ నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ ఉంది కదా, దాన్ని పైకెత్తి చూపించు. He showed it and there was a huge wind. ఆ విండ్ తర్వాత రెడ్ సీ రెండుగా పార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, most of the Israelites were not having smartphone, so they did not record the parting of the Red Sea. Okay, so by the time they turned this side, what was the sound? The Red Sea already parted. That means most of them did not even see the parting of the Red Sea. వాళ్ళలో చాలా మంది ఎర్ర సముద్రం పాయలు అవ్వడం కూడా చూడలేదు, ఆరిన నేల మాత్రమే చూశారు. That's all. They had to walk through it. It's as simple as that. వాళ్ళు చేసిందంత ఏం లేదు, భయంతో ఎదుర్కొన్నాడు. మోషే అక్కడ ప్రార్థన చేశాడు, పని అయిపోయింది, ఆరిన నేల నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. రక్షింపబడటం కూడా మన లైఫ్లో అలాంటిది. యేసుప్రభు వారు శిలువ మీద చచ్చిపోయారు, 3వ దినాన్ని తిరిగి లేచాడు. ఎవరన్నా అలాంటి కూడా అరిచి చెప్పాడు, అరే ఏసై దగ్గర రాదని, ఏసయ్యా అన్నావు, జీవితం మారిపోయింది. As simple as that. You did not do much, only you asked Jesus, that's all, and the life has changed. So predominantly everything is done by Jesus, by God, to make a change, to bring a change in your life. It's all over. Idi 2 million people cross chaser, and for 40 years these 2 million people were walking in the wilderness. Okay, ఈ wilderness లో నడిచేటప్పుడు ఇంతతో ఆగిపోలేదు. దేవుడు several miracles చూపించాడు. ఎవ్రీ డే miracles కొన్ని ఉన్నాయి. లైక్ క్లౌడ్ పైన ఉండడం, నైట్ టైం ఫైర్ ఉండడం, ఎవ్రీడే మన్నా రావడం, అకేషనల్ గా స్టోన్ లోంచి రాక్స్ లోంచి వాటర్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాను. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్ దే వర్ మర్మరింగ్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్ దే వర్ క్వశ్చన్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్ దే వర్ డౌటింగ్. ఎంతగా డౌట్ చేశారంటే ఈ 2 million పీపుల్ డౌట్ చేయకుండా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు చివరికి ఇద్దరు, ఓన్లీ 2. అవుట్ ఆఫ్ 2 million people, ఓన్లీ 2 people were left. వాళ్ళు ఇంకొక వాటర్ బాడీ దగ్గరకు వచ్చి ఆగారు, ఒకటి రెడ్ సీ. ఆఫ్టర్ 40 years they came to another water body which they had to cross, that is Jordan. రెడ్ సీ దాటిన 2 million people లో జోర్డన్ దాటింది ఇద్దరు, ఒకడు క్యాలెబ్, ఇంకొక ఆయన జోషువా. సార్ అంటే ప్రామిస్ ల్యాండ్ లోకి ఇజ్రాయెలైట్స్ వెళ్ళింది ఇద్దరేనా అంటే, నో నో నో, అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ హూ ఆర్ దే? ఆల్ దీస్ పీపుల్ వర్ బోర్న్ ఆఫ్టర్ ద రెడ్ సీ. They were born in the wilderness after the Red Sea. They are not the people who crossed the Red Sea. మన జీవితంలో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఆర్ యు క్రిస్టియన్, ఆర్ యు రిలేటెడ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ స్టోరీ టు టెల్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ టెస్టిమనీ టు టెల్. దట్స్ యువర్ రెడ్ సీ. ఓకే, ప్రైజ్ ద లార్డ్. బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ క్రాసింగ్ ద రెడ్ సీ, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద గ్రేటెస్ట్ మిరకల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, there are areas where you are struggling, there are areas where you are doubting, there are areas where you are questioning. Those areas are called the Jordan of your life. So what is the difference between crossing the Red Sea and crossing the Jordan? ఎర్ర సముద్రం దాటడానికి, యోర్దాను నది దాటడానికి తేడా ఏంటి? మన జీవితంలో ఈ రోజు మనం ఎదుర్కొనేటువంటి యోర్దాన్ని ఎలా దాటాలి? దాన్ని కూడా దేవుడే ఊరిని అలా దాటించేస్తాడా? మన పాత్ర ఏమైనా ఉందా? These are the questions we will try to answer today. But as usual, to make it more interesting and to have a better understanding, what I try to do is, generally I give the story. And I'll give 2 stories or 2 introductions to bring you to the point of Jordan. ఒకటి based on the character called Joshua.
the other one based on the book Joshua. Okay? Also, the library car park gate will be locked in 15 minutes. Any cars that are in the car park after this time, they turn fine. Thank you. Modernly, the character Joshua. Joshua is the disciple of Moses. Jewish culture lo, Middle East lo, గురువు గారు అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక మంచి లీడర్ బతుకుండగానే టువర్డ్స్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ తన సక్సెసర్ ఎవరో ముందుగానే డిసైడ్ అయిపోయి అతన్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఇతను చచ్చిపోతాడు. దట్స్ వాట్ దే డు. సో వాట్ ఎవర్ హీ స్టార్టెడ్ his disciple will continue to do. That's what Jesus did. Okay? So God told Moses to pick up Joshua. So Joshua was Moses' successor. Okay, lieutenant. That's what we can say. So everything Joshua did, it was under the direction of Moses. So that's what is happening. So one day, when he was about 8 kilometers away from Jordan, just 8 kilometers away from Jordan, God called Moses onto a mountain, and the name of that mountain is Nebo. A mountain with Kelindata, God started showing everything panoramically, the promised land. That's Jerusalem. Can you see little left? That's Bethlehem. You go little straight, that's Hebron. Okay, can you come this side? That's Nazareth. You can come this side, that's Jericho. So from that point, you can see almost the whole of Israel, at least the prominent places, because this is a high-rise mountain, and next to the mountain is the Jordan Valley, and beyond the valley is this country. So you can see much of the land. So adi చూస్తా ఉన్నాడు మోసెస్ అంతా చూసిన తర్వాత బహుశా అనుకుంటాడు, God, it's so blessed. Anyhow, in a couple of days I'm going to be there. Then God says, I'm sorry, Moses. What? Why are you saying sorry? నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళవు. ఎందుకు ప్రభు అంటే నేను నిన్ను చంపేస్తాను. What is this, Lord? Is this not my project? Yeah, it's your project. You have done your project only to this level. You are not going into the promised land. ఎందుకు అనంటే నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు నా కోపం తెప్పించావు, అందుకే ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ యూ టు దట్ ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్. నేనేం తప్పు చేశాను ప్రభు అంటే 1 week బ్యాక్ యూ ఆస్క్ ఫర్ వాటర్. నేనేం చెప్పాను చాలా క్లియర్గా, ఆ రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు పెట్టుకొని రాక్ క్యాన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ వాటర్ అని అడగమన్నాను. అందరినీ లీడర్స్ని పెట్టుకొని నువ్వు కొంచెం ఫీల్ అయ్యావు, నేను చేతులు కట్టుకోవడం ఏంటి, నాకు 120 years 40 years నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, 80 years నేను ఇస్రాయేల్ని అంతా నడిపించాను, నేను చేతులు కట్టుకొని ఒక రాయితో అట్లా మాట్లాడతాం ఏంటి అని కోపం తెచ్చుకున్నాను, గర్వం తెచ్చుకున్నాను. ఒక కర్ర తీసుకొని రాయిని కొట్టేసాను. నేను న్యాచురల్గా రియాక్ట్ అయ్యి నీళ్లు కనుక ఇవ్వలేదు అనుకో నిన్ను చంపేసేవాడు, నన్ను తిట్టేవాడు. నిన్ను చంపడం కానీ నన్ను తిట్టడం కానీ ఇష్టం లేదు. అందుకే నేను చేశాను, వాటర్ వచ్చేటట్టు చేశాను. దట్స్ ఇట్, టు సేవ్ యూ అండ్ టు సేవ్ మై ఫేస్. దట్స్ ఆల్. అందుకని వాటర్ వచ్చాను. కాబట్టి ఆ బండలోంచి నీళ్లు వచ్చినాయి అంటే కారణం నేను. సో వాటర్ ఇచ్చింది నేను, బండ కాదు. నువ్వు బండను కొట్టినప్పుడు ఎవరిని కొట్టినట్లు? నన్ను కొట్టినట్టు. లెట్ మీ టెల్ యు వన్ థింగ్. చాలా మంది కోపం మనిషి మీద చూపినప్పుడు దేని దాని మీద చూపిస్తారు. ఎప్పుడైనా మీ హస్బెండ్ పొద్దున్న ఆఫీస్కి వెళ్ళారు, మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే నీకు బాగా చిరాకు వచ్చి దానికి ఒక సర్కాస్టిక్ ఆన్సర్ ఇస్తే నీకు చెప్పలేదు అని డోర్ టప్ అని వేసి వెళ్ళిపోవడం చూసారు నేను. డోర్ని కొట్టింది, డోర్ని మిమ్మల్ని కొట్టలాగా దాన్ని కొట్టారు. అది పరిస్థితి. సో దాట్స్ వాట్ మోసెస్ డిడ్. అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ దేవుడిని కొట్టకుండా రాయిని కొట్టాడండి. దట్స్ వాట్ హి డిడ్. సో దేవుడు అయితే వాటర్ ఇచ్చేశాడు, కానీ మోసెస్ చచ్చిపోయాడు. దీంట్లో ఒక చిన్న లెసన్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ లెసన్, ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ లెసన్. లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ మేక్ వన్ బిగ్ బ్లండర్. ఏంటి ఆ బ్లండర్ అంటే, మనం చేసేటువంటి ప్రేయర్ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి దేవుడు అంగీకరించే ప్రేయర్, ఇంకోటి దేవుడికి కోపం తెప్పించే ప్రేయర్. ఇక్కడ మోసెస్ చేసిన ప్రేయర్ దేవుడికి కోపం తెప్పించిన ప్రేయర్. అయితే బయట చాలా మందికి అది కోపం తెప్పించింది అని అనుకోరు, ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటారు. ఏంటి అని అంటే దేవుడిని డిక్టేట్ చేశాడు. దాన్ని డిక్టేటర్ ప్రేయర్ అంటారు. డిక్టేట్ చేశాడు. దేవా
నేను బండను కొడతాను, నాకు నీళ్లు రండి. నా ప్లాన్ ప్రకారం నువ్వు చేయి, నా ఐడియాని నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేయి, నా యొక్క డెసిషన్ని నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేయి. ఇది డిక్టేటర్ ప్రేయర్ అంటారు. కొంతమంది ప్రీచర్స్ ఉంటారు, ఆ ప్రీచర్స్ కూడా దీనికి తగినటువంటి వర్సెస్ మనకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఏమన్నా తెలుసా, దేవుడు మనం అడిగిందల్లా ఇస్తా అన్నాడు కదా, మనం విశ్వాసంతో అడిగితే ఇస్తా అన్నాడు కదా, కాబట్టి నీకేం కావాలి దాన్ని గట్టిగా దేవుడు ఇస్తాడు. జబర్దస్తి చేశాడు, దేవుడు ఇస్తాడు. ఇది మనకి నేర్పిస్తారు కొంతమంది. ఓకే, దాన్ని డిక్టేటర్ ప్రేయర్ అంటారు. యూజువల్గా డిక్టేటర్ ప్రేయర్కి 2 రకాలైన ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి దేవుడు ప్రేమతో ఇచ్చే ఆన్సర్, రెండోది దేవుడు చిరాకుతో ఇచ్చే ఆన్సర్. ప్రేమతో ఇచ్చే ఆన్సర్ అంటే నువ్వు ఏమడుగుతున్నావు నీకు తెలియదురా నోర్ని, ఇది ప్రేమతో ఇచ్చే ఆన్సర్. చిరాకుతో ఇచ్చే ఆన్సర్, నీకు ఇది కావాలో తీసుకో చావు, అది ఉంటుంది. దాన్ని గాడ్ గేవ్ దెమ్ అప్ అని అంటారు. దేవుడు అడిగిన దాన్ని ఇచ్చే అని అంటారు. డిక్టేటర్ ప్రేయర్ కనుక మనం చేస్తే, దేవుడు కనుక ఎస్ చెప్తే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా, నా చిత్తాన్ని నువ్వు చేయి ప్రభు. ఐఆమ్ డిక్టేటర్, ఐఆమ్ ద డైరెక్టర్, యు ఆర్ ద పర్ఫార్మర్. దట్స్ ఆల్, యు పర్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ మీ. అది మనం చేస్తాం. దట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ప్రేయర్. బట్ రైట్ ప్రేయర్ ఏంటి తెలుసా, డిసైపుల్ ప్రేయర్ అంటారు. డిసైపుల్ ప్రేయర్ అంటే ఏంటి తెలుసా, దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాం, మన కోరికలు చంపేసుకోం, మనకున్న డిజైర్స్ ఏమి చంపేసుకోం, వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం చాలా క్లియర్. జీసస్, దిస్ ఇస్ మై డిజైర్. గాడ్, దిస్ ఇస్ మై అంబిషన్, దిస్ ఇస్ మై ప్లాన్. అది దేవుని ముందు పెడతాం. బట్ ఏమంటాం తెలుసా, దిస్ ఈస్ మై ప్లాన్, బట్ లెట్ మీ డూ యువర్ ప్లాన్. దిస్ ఈస్ మై డిజైర్, బట్ లెట్ మీ ఫుల్ఫిల్ యువర్ డిజైర్. అయితే మన డిజైర్ నుంచి దేవుని డిజైర్లోకి వెళ్ళటానికి sometimes it takes a long time, sometimes it goes through a painful time. The classic example I can give is the prayer of Jesus Christ in Gethsemane. It started with the will of Jesus Christ and ended up with the will of the Father. ఈ ప్రాసెస్ లో జీసస్ క్రైస్ట్ ఎంత స్ట్రగుల్ గుండా వెళ్తాడంటే, Luke being a doctor, Luke being a physician, he was trying to give a physical evidence of his internal stress. తన చెమట రంధ్రాల నుంచి రక్తం బయటకు వచ్చింది అంటారు. అంటే తెలుసా, his stress level was so intense. ఎంత ఇంటెన్స్ అంటే మేబీ చేతులు గట్టిగా బిగపట్టేశాడు, కాళ్ళు రాళ్ళకేసి గట్టిగా నొక్కేశాడు, తన మోకాళ్ళు రాళ్ళకేసి ప్రభువా ఇలా అన్నాడు. బ్లడ్ స్టార్టెడ్ ఊజింగ్ అవుట్. అంత స్ట్రెస్ గుండా వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే తన చిత్తాన్ని తండ్రి చిత్తానికి అప్పగించడం అనేది డిఫికల్ట్ అనిపించింది. బైబిల్లో ఆ ప్యాసేజ్ ఎందుకు పెట్టాడు తెలుసా, ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఫర్ యూ టు సరెండర్ యువర్ విల్ టు ది ఫాదర్స్ విల్, బట్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్. అది జరగాలి. అది జరిగినప్పుడే యూ విల్ ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ విల్. వెన్ యూ ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ విల్, యూ విల్ హ్యావ్ ది అల్టిమేట్ సక్సెస్ అండ్ పీస్ అండ్ జాయ్. సో అది డిసైపుల్ ప్రేయర్ అంటాం. మోసెస్ అది చేయలేకపోయాడు, అందుకనే ఆపరేషన్ సక్సెస్, పేషెంట్ డైడ్ అన్నట్లు ప్రాజెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ అయింది, మనోళ్ళు వేసిపోయాడు. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, బట్ గాడ్ ఈస్ గ్రేషియస్. బిఫోర్ ద బిబ్లికల్ హిస్టరీ ఈస్ ఓవర్, గాడ్ షోడ్ మోసెస్ ఇన్ ద ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ కదా. జీసస్ క్రైస్ట్ టబోర్ అనేటువంటి మౌంటైన్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు, పేతురు, జేమ్స్, జాన్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు మహిమ శరీరంతో కనబడ్డారు, మోసెస్ అండ్ ఎలైజా. And he landed in the promised land. God brought him there. That's grace. But let us learn that. Okay, whatever it is. Moses పైకి వెళ్ళాడు, చచ్చిపోయాడు. మోసెస్ డెడ్ బాడీని కూడా ఇస్రాయేలీకి దొరకలేదు దేవుడు. ఎందుకంటే దొరికితే దాన్ని పూజ చేస్తా కూర్చునేవాడు బేసిక్గా. అందుకనే డెడ్ బాడీ కూడా దొరకకుండా దేవదూతలు పంపించి ఆ డెడ్ బాడీస్ కూడా దొరకకుండా చేయండి అన్నారు. Satan wanted to bring back the dead body to the Israelites. There was a conflict between Satan and the angels of God. But finally, the angels succeeded and they took away the body. That's what we get from the book of Jude.
Okay, whatever it is, it's over. This man Joshua was waiting. చాలా రోజులు వెయిట్ చేశాడు. మోసెస్ రాలేదు. ఫైనల్గా ఎవరో చెప్పారు, ఏమన్నా తెలుసా? హలో, మీ గురువు గారు చచ్చిపోయారు. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, గురువు గారు చచ్చిపోయారంటే ఒకటి భయం, రెండోది బాధ, మూడోది ఒంటరితనం. హీ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ దాట్. ఎందుకని భయం అంటే, ఇప్పుడు గురువు గారు చచ్చిపోతే నేను ఎట్లా నడిపించాలి? బాధ. ఇప్పుడు దాకా ప్రతిరోజు ఆయనే నాకు దిక్కు, ఆయన నాకు మాట్లాడేవాడు. ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడేవాడు ఎవరు లేడు. ఇది ఆయనకున్నటువంటి బాధ. ఇలాంటి బాధతో, ఇలాంటి భయంతో ఉన్నాడు. దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, అందుకనే బుక్ ఆఫ్ జాషువా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా? భయపడద్దు అనే మాటతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే తన లైఫ్ భయంతో నిండిపోయాడు. జాషువాకి 3 రకాలైన భయాలు. He had 3 fears. Fear number 1 ఏంటి తెలుసా? నాకు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఎవరు ఇస్తారు? దట్స్ హిస్ ఫియర్ నెంబర్ 1. ఫియర్ నెంబర్ 2, వీళ్ళు నాకు అస్సలు సపోర్ట్ ఇచ్చేవాడు కాదు, నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు? దట్స్ హిస్ ఫియర్ నెంబర్ 2. ఫియర్ నెంబర్ 3, క్యానన్లో ఉన్నటువంటి రాజులు కానీ ఆర్మీ కానీ ఫుల్లీ సోఫిస్టికేటెడ్. మనకున్నటువంటి ఆర్మీ ఎందుకు పనికి మానుంది? ఎట్లాగా నేను విజయం సాధించగలుగుతాను? దీస్ ఆర్ హిస్ ఫియర్స్. నా మీరు ఇందాక ఆలోచించారే ప్రాబ్లమ్స్, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు కేటగరైజ్ చేయండి. ఈ 3 ఆటలు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఒకటి, నాకు డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, ఎవరిని నమ్మలేదు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకోలేదు. ఇది మీలో కొంతమందికి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం. రెండోది, నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఎవరు లేరు. నాకు వెనక నుంచి పుష్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరున్నారు? ఎవరు లేరు. ప్రతి వాళ్ళు వెనక్కి లాగేవాళ్ళు. దెర్ ఇస్ నో వన్ టు పుష్ మీ. మూడోది, నాకున్నటువంటి ఛాలెంజ్, నాకున్నటువంటి ప్రాబ్లం, ఐ కెనాట్ విన్ ఓవర్ ఇట్. నేను గెలవలేదు. దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. జాషువా వాజ్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద 3 put together. ఆల్ ద 3 put together. అన్నీ ఆయన ఒక్కడి మీద ఉన్నాయి. అయితే బుక్ ఆఫ్ జాషువా ఇస్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్. అల్టిమేట్ గా ఆ జర్నీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళింది తెలుసా? టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ద సేమ్ జాషువా సేస్, as for me and my house we will serve the Lord. That is called faith. It was a journey from fear to faith, from a cowardly life to a committed life. పిరికి జీవితం నుంచి పరిపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నటువంటి జీవితం. That's the journey. 24 chapters లో we see that journey. Beautiful journey. Book of Joshua is very much like book of Acts of the Apostles. న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద అపోస్టల్స్ ఎలాంటిదో, ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో బుక్ ఆఫ్ జాషువా అలాంటిదే. ఎందుకంటారేమో, బుక్ ఆఫ్ జాషువా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలుసా? మోసెస్ చనిపోయాడు, ఆయన బాడీని తీసుకెళ్ళిపోయారు. యాక్ట్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలుసా? యేసుప్రభు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయారు. 2 ఒకటే లేవు. జాషువా మోషే లేడని భయంతో స్టార్ట్ అయింది. యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద అపోస్టల్స్ మా గురువు గారు వెళ్ళిపోయారు ఏంటి అనే భయంతో స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ బుక్ ఆఫ్ జాషువా నేను మోసేకి తోడుగా ఉన్నట్లు మీకు కూడా తోడుగా ఉంటాను అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ అయింది అక్కడ. ఇక్కడ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాను, ఆయన మీతోనే ఉంటాడు, అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. లుక్ ఎట్ బోత్ ద బుక్స్. అక్కడ జోర్డన్ దాటిన తర్వాత ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ హోలీ స్పిరిట్ ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వరల్డ్ అంతటిని కాంకర్ చేస్తారు. బోత్ ద బుక్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ similar. Book of Joshua 30 years history. Acts of the Apostles 33 years history. Both the books almost similar. Both the books okate conquering the lands gurinchi unnadi. Both the books going out in faith, విశ్వాసంతో ముందుకెళ్ళిపోవడం అనే అంశం గురించి ఉన్నది. కాబట్టి ఫెయిత్ లో ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు నెరేటివ్ ఫామ్ లో, స్టోరీ ఫామ్ లో సన్నివేశాలను చదువుకుంటూ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఈ 2 books దే ఆర్ వండర్ఫుల్. బుక్ ఆఫ్ జాషువా అండ్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్. బట్ నౌ వి ఆర్ నౌ నారోయింగ్ ఇట్ డౌన్ టు బుక్ ఆఫ్ జాషువా. 24 chapters ఉన్నటువంటి ఈ బుక్ ని 2 parts చేయొచ్చు. మొదటి 12 chapters లో వి ఫైండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, సంఘర్షణ, కాన్ఫ్లిక్ట్స్. లాస్ట్ 12 chapters లో వి సీ కాంక్వెస్ట్, వాళ్ళు సంపాదించుకున్న దాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం. సో ఇది 2 parts. నా ఫస్ట్ 12 chapters ని అగైన్ 2 parts చేయొచ్చు. ఎట్లాగంటే
ఫస్ట్ 6 chapters లో we see the conflict that is inside, అంతర్గత సంఘర్షణ. And the next 6 chapters, the conflict that is outside. Outside conflict లో 10 kings మీద విజయాన్ని సాధించారు. ఇన్సైడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఒకే ఒక డెవిల్ ని ఓడగొట్టారు. ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ అవుట్ సైడ్. am I right? ఇన్సైడ్ స్ట్రగుల్ కి అవుట్ సైడ్ స్ట్రగుల్ కి తేడా ఏంటి అని చెప్తాను. రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి జ్వరం వచ్చేస్తుంది, దాన్ని ఇన్సైడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటారు. అర్థమైందా? అయితే కొంతమంది చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్తారు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 1 minute తర్వాత చేతులు ఉడికితే చెమటలు పట్టేస్తాయి. దీన్ని అవుట్ సైడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటారు. ఓకే, విచ్ ఈస్ మోర్ పవర్ఫుల్ అంటే ఇన్సైడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అంటే ఇన్సైడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బేసిక్ గా ఫియర్ అని చెప్పాలి. నేను చేయలేనేమో, నాకు సాధ్యం కాదేమో. ఆ ఫియర్ అనేది చెయ్యగలిగే దాన్ని కూడా చేయలేకుండా చేస్తుంది. నీకున్నటువంటి స్తోమతను చంపేస్తుంది, నిర్లిప్తంగా చేస్తుంది. ఇట్ మేక్స్ యూ టు సే యూ కాంట్ డూ ఇట్. వాట్ యూ కుడ్ డూ యూ విల్ నాట్ డూ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్. సో దాన్ని డీల్ చేయడానికి దేవుడికి 6 chapters పట్టింది. అది ఒక్కటి హ్యాండిల్ చేస్తే తర్వాత బయట దాన్ని ఈజీగా వాళ్ళు వర్కౌట్ చేయగలరు. సో మొదటి 6 chapters ని ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తాను. చాప్టర్ 1, దేవుడు జోషువాతో అంటాడు, హే జోషువా, నేను మీ గురువు గారికి తోడుకున్నట్లు నీకు కూడా తోడుకుంటాను. అయితే నువ్వు ఒక్క పని చేయాలి. ప్రతి దాంట్లో కూడా కండిషన్ కనబడదు. ఒక్క పని చేయాలి. ఏంటంటే మీ గురువు గారిని కొన్ని స్క్రాల్స్ ఇచ్చారు కదా, చుట్టలు ఇచ్చారు కదా, రోజు వాటిని చదివి వాటి ప్రకారం నువ్వు జీవించు. ఇది చాప్టర్ 1. చాప్టర్ 2, మనోడు నిజంగానే చదువుకుంటూ వెళ్ళాడు. చదువుకుంటే అంటే సడన్ గా ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది. ఎందుకంటే మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా గురువు గారు 12 spies ని పంపించాడు. ఓహో, దిస్ ఈస్ ద రైట్ మెథడ్ అనుకున్నాడు. కొంతమంది స్పైస్ ని జెరికో పంపించాడు, సేమ్ గురువు గారు చేసినట్టు. అయితే జెరికో నుంచి వెనక్కి తనకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. ఏంటో గుడ్ న్యూస్ అంటే వీళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళు భయపడుతూ వెళ్ళారు. రాహాబ్ అనేటువంటి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తే, మీరెవరు అంటే మేము ఇశ్రాయేలు అంటే ఆమె ఉడుకుతుంది. నువ్వు ఎందుకు ఉడుకుతున్నావు అంటే మీరంటే మాకు బేసిక్ గా భయం. అవునా, మేము మీకు భయపడతాం. కాదు, మీరంటేనే మాకు భయం. మేమంటే మీకు ఎందుకు భయం అంటే మీ దేవుడు చాలా గ్రేట్ అంటారు కదా. ఫరోను కూడా నీళ్ళు దాల్పించాడంట, ఎర్ర సముద్రంలో ముంచేశాడంట, దాంట్లో చాలా మంది అడ్డొస్తే వాళ్ళందరినీ లేపేశాడంట. మీ దేవుడితో పెట్టుకుంటే మేము పోతామని మాకు అర్థమైంది. అందుకే మాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఓహో, వీళ్ళే మనకు భయపడుతున్నారా సార్, మనమే టెన్షన్ వాళ్ళే మనకి భయపడుతున్నారు. ఇది న్యూస్. చాప్టర్ 2. సో దేవుడు చూడండి హౌ హీస్ ట్రైంగ్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్. చాప్టర్ 3 and 4 ఒక స్మాల్ ఇష్యూ, కానీ దట్స్ ఏ హ్యూజ్ చేంజ్ అన్నమాట. ఏంటి ఆ స్మాల్ ఇష్యూ అంటే దే హ్యాడ్ టు క్రాస్ జోర్డన్. జోర్డన్ అనేది చాలా చిన్న కాలువ అని చెప్పాలి. ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ కాలువ, కెనాల్ అని చెప్పాలి. ఇజ్రాయెల్ దేశంలో వాళ్ళు దేన్నైనా చాలా పెద్దగా చూస్తారు. దేన్నైనా సరే కాలువని రివర్ అంటారు, లేక్ని సీ అంటారు, సీ ఆఫ్ గ్యాలరీ అంటారు. అర్థం? అది ఇక్కడ నుంచి అక్కడ చూస్తే మా 2 kilometers ఉంటుంది, దాన్ని సీ అంటారు. అర్థం? యోర్దాన్ నది మహా అయితే 8 అడుగులు ఉంటుంది, 8 feet. దానికి ఒక పెద్ద పేరు రివర్ అని. మనకైతే కనుక ఇదేంద్ర మురికి కావాలనుకున్నా, ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. ఎప్పుడైనా నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. ఎనీబడీ కెన్ వాక్ త్రూ జోర్డన్. అయితే ఒక ఇష్యూ, ఇయర్కి ఒక్కసారి జోర్డన్కి ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. ఆ ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇట్ బికమ్ సో వైడ్. ఎంత వైడ్ ఉంటుందంటే 1.5 kilometers, అంటే 1 mile. 1 mile వైడ్ ఉంటుంది. అండ్ ద వాటర్ విల్ బి గషింగ్ అట్ సచ్ ఎ గ్రేట్ స్పీడ్. ఎంత గ్రేట్ స్పీడ్ అంటే ఆ వాటర్లోకి వెళ్ళి ఎవరైనా ఉంచుంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రెషర్ హీ విల్ బి డ్రాన్ ఆర్ థ్రోన్ ఇన్ టు ద డెడ్ సీ. అది పరిస్థితి. సో nobody will dare to cross at that time. ఆ మూమెంట్ లో దే హ్యాడ్ టు క్రాస్ జోర్డన్. దేవుడు 3వ అధ్యాయంలో మీరు క్రాస్ చేస్తారు, మీరు ఇలాగ క్రాస్ చేయాలి, మీరు ఇలాగ క్రాస్ చేసి ల్యాండ్ చేస్తారు. 3 times 3rd chapter లో ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు, యూ విల్ క్రాస్. 4th chapter లో వాళ్ళు ఎట్లా క్రాస్ అయ్యారో చెప్పాడు. అది మెయిన్ ఇష్యూ. 24 chapters లో అర్థమైందా, యోర్దాను నది దాటడం అనే అంశానికి 2 chapters ఇచ్చాడు. ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆలోచించుకోవాలి దాంట్లో. ఓకే, 30 years హిస్టరీలో ఒక్క రాత్రి జరిగినటువంటి విషయం 2 chapters ని ఇన్వాల్వ్ చేసిందంటే దట్స్ ఎ వెరీ ప్రామినెంట్ థింగ్. ఓకే, ఫోటోగ్రఫీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ఒక
ఒక కెమెరామ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇదే పెళ్లి సీన్ అనుకోండి, వాడు అందరినీ ఇట్లా తీస్తాడు. తీసి అర్థమైందా ఈ అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా ఆగిపోయాడు. ఈ రెండాట్లో ఏదో ఒకటి కాదు. పెళ్లి కూతురికి ఈ అమ్మాయికి ఏదో సంబంధం ఉండాలి, పెళ్లి కొడుకి ఈ అమ్మాయికి ఏదో సంబంధం ఉండాలి, లేకపోతే ఈ కెమెరామ్యాన్కి అమ్మాయి నచ్చుతుంది. That's all. The total room may be covered in 10 minutes. ఈ మొక్క దగ్గర 5 minutes ఉంటాడు. మీకు అర్థం? సో నెరేటర్ 24 చాప్టర్స్ లో 30 years రాస్తే ఒక్క రోజు జరిగిన విషయం దగ్గర 2 చాప్టర్లు ఇచ్చాడంటే try to understand how much time he has given to it. That means that is very important, very crucial. So cross అయిపోయారు 4th chapter లో. 5th chapter లో మీకు మాకు సంబంధం ఉన్నది అని అంటానికి ఒక ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. ఒక అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేసావు, అయితే భార్యాభర్తలు అవ్వాలంటే పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఓకే, బిల్డింగ్ నచ్చింది, పైసలు ఇచ్చావు, బిల్డింగ్ మీద అవ్వాలంటే డాక్యుమెంటేషన్ అవ్వాలి. జోర్డన్ క్రాస్ అయ్యారు, మీకు నాకు సంబంధం ఉండాలంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. అందుకే 5th chapter లో సర్కంసిషన్ అనేది జరిగింది. సో దేవుడికి వాళ్ళకి ఒక సంబంధం ఉన్నది అంటారు. 6th chapter లో దే గో టు జెరికో అండ్ దే స్టార్ట్ అటాకింగ్ జెరికో. ఇది 6th chapter లో జరిగిన స్టోరీ. సో ఐ గేవ్ యూ ద టోటల్ పిక్చర్. కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు అండర్స్టాండ్ అవ్వండి లేదు అంటాను. దీంట్లో వీఆర్ నౌ narrowing out down to 3rd chapter. 3rd chapter again I'll tell you as a story. Okay, then we'll narrow it down and look at the Bible. ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్టడీ. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు డు. కాబట్టి ఇది ఇంత 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 ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాడు. ఈ దేవుని వాక్యం ఎంతసేపు ధ్యానం చేస్తాడు, నేను తిండి తినాలా, రేపు పొద్దున ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా, ఏం టెన్షన్ పడదు. అర్థమైందా? దీన్ని ఉల్లిపాయ కూర అంటారు. ఉల్లిగడ్డల కూర తెలుసా? ఉల్లిగడ్డల కూరలో అతి ఎక్కువ టైం పట్టే దేనికో తెలుసా? ఉల్లిపాయలు కట్ చేయాలి. అదన్నా. సో ఉల్లిగడ్డల కూరకి 1 hour పడితే 40 minutes కోయడానికి పడుతుంది. అర్థమైందా? 15 minutes వండడానికి పడుతుంది, 5 minutes తినడానికి పడుతుంది. That's the whole thing. So I am now cutting the onions, so it will take time. So cooking will not take much time, eating is still lesser. Right? That's the whole thing. Right. So 3rd chapter లో 17 verses. ఈ 17 verses లో 3 times God tells Joshua how they would cross Jordan. జోర్దాను నదిని ఎట్లా క్రాస్ చేస్తాడు అంటానికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు, ప్రామిస్ చేస్తాడు, ప్రూఫ్ ఇస్తాడు. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు, ప్రామిస్ చేస్తాడు, తర్వాత ప్రూఫ్ ఇస్తాడు. దిస్ ఈజ్ వాట్ హి డస్ 3 times 17 verses. అయితే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా రెడ్ సీ దాటడానికి జోర్డన్ దాటడానికి ఒక హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అంటే, దేవుడు జోషువాతో చెప్తాడు, జోషువా నువ్వేం చేస్తావు అంటే 12 tribes ఉన్నారు కదా, 12 tribes లో ఈచ్ ట్రైబ్ నుంచి ఒక వ్యక్తిని రమ్మని చెప్పు. 12 members వస్తారు. ఈ 12 members ని మందసం, గోల్డెన్ ఆర్క్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో అయితే మందసం. ఆ మందసాన్ని మోసుకొని యోర్దాను నదిలోకి నడుచుకుంటే వెళ్ళాలి. ఇది జరిగేటప్పుడు ఇశ్రాయేల్ అంతా 1 kilometer దూరం వెళ్ళిపోవాలి వెనక్కి, సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ సీ ద గోల్డెన్ ఆర్క్. ఈ మందసాన్ని వాళ్ళు చూడాలి. వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు ఈ 12 మంది కూడా ఆ మందసాన్ని మోసుకొని ఆ గోల్డెన్ ఆర్క్ దే హ్యావ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు జోర్డన్. ఎవ్రీ ఐ షుడ్ సీ. అప్పుడు నేను జోర్దాన్ని వెనక్కి పంపిస్తాను. దెన్ యూ విల్ క్రాస్ ఇట్. ఇది ఆయన చెప్పిన మాట. ఈ 2 chapters లో, ఏది 3rd and 4th chapter లో క్రాసింగ్ ఆఫ్ జోర్డన్ ఉంది కదా, ఈ 2 chapters లో గోల్డెన్ ఆర్క్ లేకపోతే ఆర్క్ ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో అయితే మందసం అనేది టోటల్గా 14 times కనబడుతుంది. 14 times. 3rd chapter లో ఆర్క్ మందసం 10 times కనబడుతుంది. ఎందుకు తెలుసా? యోర్దాను నది దాటడం అనే దానికి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసింది ఏది అని అంటే ఆర్క్. యోర్దాను నది దాటడం అనే దానికి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసింది ఏది అని అంటే ఆర్క్. యోర్దాను నది దాటడం అనే దానికి. హలో, Substance.
played the most important. It was the ark that led them out of made them to cross Jordan. క్రాస్ చేయాలంటే దేవుడు ఉపయోగించినటువంటి పరికరం ఏంటంటే మందసం. సో టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, దాన్ని మనం కనుక లిటరల్ గా తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు యోర్దాన్ మందసాన్ని చూస్తూ యోర్దాన్ క్రాస్ అయిపోయారు. మనకంటూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఇందాక ఆలోచించాం కదా. సేమ్ థింగ్ క్యాన్ హ్యాపెన్. మన జీవితానికి కూడా ఆ గోల్డెన్ ఆర్క్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఏ ప్రాబ్లం అన్నా దాటేయచ్చు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో గోల్డెన్ ఆర్క్ అంటే వాళ్ళకి మందసం అంటే ఇశ్రాయేలీయులు ఎట్లా చూస్తారు, దాని నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఏంటి, గోల్డెన్ ఆర్క్ మన జీవితంలో ఏంటి. ఇప్పుడు చాలా సార్లు క్రిస్టియన్స్ ఆ మందసాన్ని మోస్తారు, ఆ గోల్డెన్ చూస్తారు, దాని నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఏంటి, గోల్డెన్ ఆర్క్ మన జీవితంలో చాలా సార్లు క్రిస్టియన్స్ ఆ మందసాన్ని మోస్తారు. ఓకే, సో చాలాసార్లు క్రిస్టియన్స్ చేసేటువంటి మిస్టేక్ ఏంటంటే ఏదైతే మనము ఫిగరేటివ్గా తీసుకోవాలో, మీనింగ్ తీసుకోకుండా మటీరియల్గా తీసుకుంటాం. చాలా సింపుల్గా చెప్పాలి ఏంటంటే క్రాస్ని మనం చెక్క ముక్కలు కాదు తీసుకోవాల్సింది, షేప్ కాదు తీసుకోవాల్సింది, క్రాస్ మీద జరిగినటువంటి సాక్రిఫైస్ తీసుకోవాలి. కానీ 90% ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఏం చేస్తారు, క్రాస్ వేసుకుంటారు. అంటే ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్